So, we start with identification, not with us, not with me. Yeah, identification as a medical legal topics. It's very important because that's why I am discussing the lecture class to start with this identification. All you must collect the book immediately from your college store because you will have to start the writing exercises because practical class already has been started. So you need to do the exercises there because only in that way you can complete your lesson. It is most comprehensive way. This book is written only for your purpose, these things actually, so that you can face viva, oral, or also the practical. The forensic medicine practical is very important, very important. Too many topics and very important practical life also. So, let's start these things. There is actually in that book, you will find these things, identifications also topic wise, as the practical items wise also, these things. So, you must collect the book immediately from the college stores because already class has been started. You need to write all these things, fill up the exercises. So, identification, as you see on board, the identifications of an individual. Always, everybody know why the importance of the identification. Because wherever you go, first they demand your identifications. You go to the bank, you go to the examination center, you go anywhere, even your acquaintance, the private house, they will demand your identification. But here is the identification is medical legally, for the legal angle, is very, very crucial and very important. So, before starting these things, because the forensic medicine is actually lot of stories, based on stories. So, before I go to this actual discussion, let's tell you just one story at least actually what I used to tell. There are several stories, very important medical legally. One story. Have you anybody do not understand Bengali? Here. Now, by the time I hope this actually we would learn Bengali and understand Bengali. But anybody, so that actually I can tell the story in little Bengali, so that it will find more interest actually on these things. It's actually a story of the Bhaval Sannyasi case. You are very young, do not know that story. That's actually, there is a movie also, this thing, Sannyasi Raja. You may or may not like, that was the old Yamana. So, তাহলে আমি একটু বাংলাতেই বলি স্টোরিটা তাহলে ইউ ক্যান এনজয় এবং দেয়ার ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য বেস্ট অন দিস থিংস রেখেছি ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি ভাওয়াল সন্ন্যাসী দার্জিলিংয়ে মানে the Bhawal, the state, princely state or the Jamindari state in the Dhaka, these things in the erstwhile Bangladesh or East Bengal that time. Now it's now Bangladesh. So it is story about that things, that based on these things. Second son, Kumar Ramendra Narayan Rai, the second son of that king or the prince, the princely state Jamindar, Rajendra Narayan Rai. The story based on that things. What happened? This Ramendra Narayan Rai, she became a little sick, chronically sick. So, very interesting story. Not all these things actually is picturized like the same manner. Some things dramatized there in Sannyasi Raja. But still, most of the matters actually they are stated on the same way. So, ki holo? Taki with wife and one doctors, he is taken to the Darjeeling hill for change. You know these things. Agekar dine, jokhon khub beshi medicines, particularly TB, pulmonary tuberculosis. Most of the cases of TB medicine was not invented. Not this thing. তখন একটাই এটা ছিল হচ্ছে সেটা চেঞ্জে যাওয়া আর একটা জিনিস বোধহয় জানো বাই দ্য টাইমস ইউ লার্ন দিস থিংস টিবি ইজ ভেরি ভেরি এয়ারোবিক ব্যাকটেরিয়া ইটস এয়ারোবিক সো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এরা কিন্তু ইভেন দ্য ভেরি ভেরি ফেমাস পার্সনস অলসো দ্যাট টাইম সাফার্ড ফ্রম দ্য টিবি ওয়াজ দ্যাট টাইম ডেডলি ডিজিজ দো ক্রনিক ডিজিজ ডেডলি ডিজিজ তো ওকে নিয়ে যাওয়া হয়
ভেবে এটাই যে দার্জিলিংয়ে হি ওয়াজ আন্ডার ট্রিটমেন্টস অ্যান্ড ক্রনিক্যালি যে গিভেন দ্য মেডিসিনস ডে আফটার ডে আফটার ডে। কিন্তু কি হলো, ও ভালো আর হলো না, হচ্ছে না, গ্র্যাজুয়ালি ইজ বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর সিক। ওষুধ কিন্তু চলছে, ওয়াইফ ওয়াজ উইথ হিম। একদিন হলো কি, হঠাৎই হি বিকেম আনকনসিয়াস অ্যান্ড লিস্টলেস, নট মুভিং। এমনই আনকনসিয়াস হয়ে গেল, লিস্টলেস হয়ে গেল। এগুলো পরে যখন পড়াবো, এটা কি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা আর একটা জিনিস, এর একটা পয়জনিং সাইড আছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়জনিং সাইড। তো আইডেন্টিফিকেশন সাইডটা আমি এখন বলবো। তো হলো লিস্টলেস আর মোশনলেস, অ্যাপারেন্টলি ডেড। আবার ও যখন পড়াবো বলবে ডেথ, অ্যাপারেন্ট ডেথ, সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন, এইসব কথাগুলো পরে জানবে। অ্যাপারেন্ট ডেথ মিনস মনে হয় মরে গেছে, কিন্তু কেউ কনফার্ম করতে পারছে না হোয়াই ইজ ডেড অর অ্যালাইভ। That is called the suspended animation state. Actually, when the person's life is come in such a minimal state that it cannot be detected just by ordinary examinations, ordinary medical examinations. It needs a further clinical examinations to detect the person is alive. That is called the suspended animations on apparent death. There are several clinical conditions. এগুলো অনেকগুলো কন্ডিশনস হয়, তার মধ্যে একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিকিউশনস অ্যান্ড স্নেক বাইটস অ্যান্ড পয়জনিং। আমি সেই জায়গাটাতেই আসছি। এবারে কি হলো, যখন এইরকম হয়েছে সবাই ধরেই নিয়েছে মরে গেছে। এবং দেয়ার ওয়াজ ইন্টারেস্ট অলসো। আবারও বলছি, ইন দিস ওয়ার্ল্ড very things and materialistic gains and materialistic matters, we actually the modified the social structure is a so important way, it's become very very complicated. So also here, who was the otherwise prince, ওকে মরে গেছে ভেবে ওকে পোড়াতে নিয়ে যায়। Is taken to the cremation ground somewhere in the hilltop of Darjeeling, and that season was not very summer but just nearing winter. Just তখন সামার চলছে, এখন সামারের পরে দার্জিলিংয়ে তো বুঝতেই পারছো কোল্ড থাকবেই। তারপর ওই জায়গায় হঠাৎ যখন তাকে পোড়াতে যায়, চিতায় তুলেছে, বার্নিং ফায়ার, অল দিস থিংস, বিফোর সেটিং দ্য ফায়ার there is suddenly severe storms actually started. এবারে কিন্তু ও কিন্তু অ্যাপারেন্ট ডেথ, মরে গেছে মনে হচ্ছে, চিতায় তুলেছে। চিতায় মানে বুঝতেই পারছো, যারা জানো না তারা নিশ্চয়ই দেখেছো বাই দ্য টাইমস ইন দ্য ইন্ডিয়া, যে একেবারে লেয়ার আফটার লেয়ার্স, তার উডেন ব্লকস আর গিভেন দিস থিং, উডেন টিম্বার্স গিভেন আফটার দ্যাট দিস বডি অ্যাকচুয়ালি লেন, তারপর আবার দেওয়া হয়। তারপরে অ্যাট দ্য ফাইনাল টাইম, যখন জাস্ট অ্যাট দ্য টাইম অফ দ্য ফায়ার, যখন দিস থিং আগুন দেওয়ার আগেই ঝড় শুরু হয়ে গেল, তখন করলো কি, ওকে যেমন ছিল তেমন, আগুন তো দিলই না, সবাই ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। আর ঝড়ে কি হলো, চিতা যেটা যাকে বলে চিতা, বার্নিং ফায়ার, তছনছ হয়ে গেছে। এইভাবেই পড়েছিল। About an hour after that, when storm stopped and these things, and some sadhus were passing by that side. They called Naga sannyasis. তো নাগা সন্ন্যাসী দেখছি যে চিতা লণ্ডভণ্ড, লোকটা পড়ে আছে। তখন ওরা এসে, সাধুরা এসে দেখলো যে কী অবস্থা, এসে চেক করলো। তারা এই যে বললাম, একটা কতগুলো জিনিস আছে যে কমন পিপল জানে কিন্তু ডাক্তার জানে না, এটাও একটা ফ্যাক্ট আছে, এটা আমরা ডিসকাস করবো পরে আবার ডিসকাসে। তো ওই যে হাউ টু ডিক্লেয়ার এ পারসন ডেড, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস, বাট মোস্ট অফ দ্য ডক্টর্স ডু নট নো। দ্যাট ইজ দ্য থিংস, দ্যাট ইজ আ ভেরি স্ট্রেঞ্জ থিংস। তো তারা এসে চেক করে দেখে হি ইজ অ্যালাইভ, মরেনি। তখন ওই রকম সময় দ্যাট লিস্টলেস আনকনসিয়াস ডেড বডি, দ্যাট সন্ন্যাসি ইজ টেকেন উইথ দেম। দ্যাট ওয়াজ 1909 incident happened on that day. So, but it's not that things. Story not ended here. After 12 years, 1921, suddenly one sadhu appeared and went to that state and claimed 1/3 of the property, telling, I am Ramindranath Rai. 12 বছর পর। তো ন্যাচারালি হোয়াট ইজ দিস থিংস, প্রপার্টি ম্যাটার্স। যে কারণে ওকে মারা হয়েছিল, সেই মারাটা কীভাবে হয়েছিল, দ্যাট ইজ এ কেস অফ দ্য chronic arsenic poisoning, arsenophagist and arsenic poisoning, that is things actually how they becomes apparent death.
তো ওকে তো মারাই হয়েছিল কারণ chronic poisoning দিয়ে। And that time, that status arrives, he was not dead, but actually the apparent death, listless. তো সাধু ওকে কিন্তু সার্ভাইভ। তখন অ্যাকচুয়ালি ওখানে কোয়েশ্চেনটা হলো, আরে এ তো ইম্পারসোনেটার্স, তাই যে কেউ এসে বললেই হলো যে আমি আমার প্রপার্টি দাও, 1/3 of the property. First challenge was actually from his wife. That means actually wife of the second son. এখন আর his wife বলা যাবে না, কারণ ও তো ইম্পারসোনেটার্স, কেউ। They need to be, naturally the identity need to be proved. প্রপার্টি শেয়ারিং যখন হবে তার আইডেন্টিটিটা প্রুভ করতেই হবে। ও কি সত্যি হোয়াট হি ইজ ক্লেমিং ইজ দ্যাট হি? এটা কিভাবে করবে? দ্যাট ইজ দ্য থিংস, এ বিগ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেস। ইম্পর্টেন্ট কেস মিনস ন্যাচুরালি তোমরা জানোই ভালো করে, তোমরা যখন আইডেন্টিটি কার্ড লেখো বা তোমাদের এটা যখন লেখো, তোমাদের একটা লিখতে না আইডি মার্কস, এটা কিন্তু বইটাতে, আমার বইটাতে দেখবে আইডি মার্কস, রাইটিং আইডি মার্কস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাকুরেটলি, লিগালি, এটা একদম ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে, এটা দেখবে। তো আইডি মার্কস কিরকম ধরো, এমনকি একটা তিল, তাই তো নাকি? স্কার, congenital anomalies, dermoids, or anything, these things. So all congenital anomalies are scar is acquired. Even the tattoo marks, tattoo, you know these things, the ulki, tattoo, you know things. That is, so many things is important because for identification, and that was very bad. Because he was very not a very good person, but anyway, but very desperate also things, actually flamboyant persons. So naturally কি হয়, কি টেস্ট আমি শুধু বলেছিলাম, ন্যাচুরালি নট অনলি দিস থিংস, হাউ দ্য পার্সন দ্যাট দ্য ক্ল মার্কস, মানে টাইগার ক্ল, অ্যাকচুয়ালি ফটো দিস ক্ল, বিকজ বাঘ শিকারি করতে গিয়ে হচ্ছে যে টাইগার ক্ল মার্ক। ক্ল মার্কস মানে কি হয়, সেটা তো ক্ল মার্কস থাকবে না, থাকবে স্কার, নেল স্ক্র্যাচ, স্কার, syphilitic scar marks. In some moles, very interesting case, the mole was in so important place, only his wife knew that mole existed there. So naturally that's a claims. And another thing is identity, complexions, appearance, gestures, gait, behavior, memory, all these things are tested. Memory মানে এমন কোনো জায়গায় এমন কিছু জিনিস যেটা সো প্রাইভেট, ওই একমাত্র জানতে পারে, আর কেউ জানে না। সিনেমাতে ওটা দেখানো হয়েছিল যে yes, there was iron chest which is opened by a numbering lock, and he said these things. Yes, there actually I think my wife's necklace was there for actually intended to gift. তো ন্যাচুরালি এটা আমি খুলতে পারি না। চ্যালেঞ্জ যখন ওটা, এটা আমি একটা পিকচারাইজ, একটা যারা আইডেন্টিফিকেশন এই জিনিসগুলো আসবে আমি ডিসকাস করার আগে, অল দিস পয়েন্টস অ্যাকচুয়ালি উইল কাম টু দিস। সে তখন খুলে নাম্বারিং লকটা অ্যাডজাস্ট করে ওই খুলতে পারলো, এবং সেখানে দেখা গেল ওই নেকলেসটি আছে, অ্যান্ড হিজ ওয়াইফ আইডেন্টিফাইড, ইয়েস দ্যাট ওয়াজ দ্যাট। তাহলে কি হলো, মেমোরি, শো থিংস, gesture, gait, complexions, claw marks, syphilitic scars, all these things actually was identified. So, so many witnesses were there, both sides, 2 years. It was in the Dhaka court, 2 years that the case was actually run, and after that, say, yes, he is Ravindranath Rai, court verdict given. And naturally, the wife and the other persons, they did not actually accept the thing, so he went to the High Court, that time, British period, High Court also accepted, yes, the identity is these things, the guilty party, and ultimately that went to this British Privy Council, British. They are also Privy Council, they said these things, yes, these persons, what he is claiming is right. তাহলে 12 বছর সে কোথায় ছিল? That is another interesting medical legal point. For 12 years, because you know so these things, the poisoning and all these things that causes, one is the head injury also these things, amnesia, amnesia terms by the time you heard these things, amnesia, loss of memory, that may be temporary, that may be permanent, the loss of memory, and that happened because of this chronic poisoning and unconsciousness, and he lost all his identity. Identity means the memory and everything. He could not say, who am I? That's why identity was missing. After that, actually regained. That is, amnesia is of 2 types, retrograde, intrograde. 2 type important. এগুলো সব পড়তে হবে, জিনিসটা আছে
অ্যান্ট্রোগ্রেড মিনস আগের জিনিস ভুলে যাওয়া, রেট্রোগ্রেড মিনস পেছনের জিনিস ভুলে যাওয়া। এগুলো কতগুলো হেড ইঞ্জুরিতেও কতগুলো ইয়ে হয়। তো ন্যাচারালি ওর কি হয়েছিল, রেট্রোগ্রেড অ্যামনেসিয়া হয়েছিল, মানে ও কে কিভাবে এলো কি জিনিসটা সে ভুলে গেছিল। আফটার 12 years he regained his consciousness and memory, and ultimately this gained the identity of himself. Claim করলো, এবং ক্লেম করে ক্লিয়ারলি ক্লেম করলো, all these things all proved yes, what is this claim, it is his person. So তাহলে আইডেন্টিটি বুঝতে পারছো যে কিভাবে ক্লেম করে, তোমাদেরও তাই বলতে হয়, আইডেন্টি কার্ডে লিখতে হয় কি আছে, এখানে একটা কাটা আছে, কি এখানে একটা মোল আছে, কি এখানে স্কার আছে, লিখতে তো হয়, একটা কিছু আইডি মার্কস একটা তো লিখতে হয়। তারপর তো ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপার, আমি সিগনেচারের ব্যাপারগুলো পরে আসছি, অল দিস থিংস ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এটা মনে রাখবে এই জন্যই, এটা পয়জনিং এর সময় কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট দিস ভাওয়াল সন্ন্যাসী ইজ সো ইম্পর্টেন্ট স্টোরি ইন মেডিকেল লিগাল অ্যাসপেক্টস, যার জন্য আমি এটা বারবার বলি। দেয়ার আর সো মেনি কেস, বেক কেস, সিদ্দিসার কেস, আমার বইতে একটা কেস মেনশন করা আছে, সেটা সিদ্দিসার কেস, সেটা পরে বলবো। তো তাহলে বোঝো, তাহলে আইডেন্টি কি হবে, আইডেন্টিটি মাস্ট বি এস্টাবলিশড ইন এনি ক্রিমিনাল কেসেস, also in civil cases. It's a civil case, it's not a criminal case. The cause of death and the loss of amnesia and the missing, that was not questions, the property questions, whether he is a real person or impersonator, that was the things. So that has to be established. তাহলে কি হবে, তো আইডেন্টিফিকেশন দেখো, ডেফিনেশনস এটা একটু বলতে হবে। আইডেন্টিফিকেশন তোমাদের বলবে, কিন্তু এরকম বললে তো হবে না। ল ওয়ান্টস অনলি ওয়ান থিংস, ডেফিনেশন। ঠিক কি আইডেন্টিফিকেশন বলতে কি, কি লেখা আছে বইতেও পাবে, এটা কি লেখা আছে, ইটস দ্য এস্টাবলিশমেন্ট দ্য ইন্ডিভিজুয়ালিটি অফ এ পারসনস। ওই যে বললাম, ও ওই লোকটা তো বলতেই পারে আমি, ও যে সত্যিই তাই, ইন্ডিভিজুয়ালিটি অফ দ্য পারসনস অর ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনালিটি অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল, দুটো ভাবে কথা বলা যায়, পার্সোনালিটি অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল অর ইন্ডিভিজুয়ালিটি অফ এ পারসন। তো আইডেন্টিফিকেশন ডিটারমিনেশনস অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালিটি অফ এ পারসন, ও ঠিক এই যা বলছে ওটাই, আমি বললে হবে না আমি একটা মানুষ, আমি ওই গ্রামে থাকি, দ্যাট ইজ নট দ্য আইডেন্টিফিকেশন। কোয়েশ্চেন ইজ দিস, ইয়েস হি ইজ দ্যাট পার্টিকুলার পারসন, হোয়াট ইজ হিজ পজিশনস ইন দ্য সোসাইটি অলসো। সেটা বোথ কেসে হতে পারে, লিভিং হতে পারে, ডেডে হতে পারে। উই আর ভেরি মাচ কনসার্নড অন দ্য ডেড, particularly most of the murder cases, when we find these things is missing persons in these things, and sometimes whole body we may get, sometimes fragmented mutilated body we may, sometimes just only a part of the, sometimes we get in one cases we get only few fingers only. So naturally in that cases you have to establish, from there you will have to reach to that persons, yes the person who was murdered or missing, this part is belongs to them. how তো কোশ্চেন ভালো করে এগুলো এই কতগুলো জিনিস আছে বইতে, আবার বলছি বইটা এখন থেকেই পড়া শুরু করো, খুব কম জিনিসের লেখা আছে, খুব কম জিনিসের লেখা আছে, কারণ বিকজ অ্যাকচুয়ালি আই এম ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্য ভলিউম অফ দ্য বুক, সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি আই ডিড নট ডিসকাস টু মেনি থিংস, বাট অনলি থিংস হোয়াট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি ডিসকাস দিস থিং, সো অলসো আই এম প্রেজেন্টিং হিয়ার। তার মধ্যে কি আছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তাহলে কীরকম টাইপস, ওই যে বললাম কেন এত কথা হলো, কেন এতদিন ধরে কেসটা হলো, 2 years কেন কেস চললো, কেন হচ্ছে, তারপরেও কিন্তু আবার কেন চ্যালেঞ্জ হলো। কোয়েশ্চেন ইজ দিস, কি কোয়েশ্চেন্স আছে, আইডেন্টিটি 2 টাইপস, কি টাইপস, কমপ্লিট অ্যান্ড পার্সিয়াল। কমপ্লিট আইডেন্টিফিকেশনের পরে আর কোনো চ্যালেঞ্জ হবে না। কমপ্লিট মিনস এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য আইডেন্টিটি অফ দ্য পারসনস ইন্ডিভিজুয়ালিটি অর দ্য পার্সোনালিটি ইটস সো অ্যাকুরেটলি এস্টাবলিশড, আর তার কোনো প্লেসের নড়চড় হবে না, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউট। পার্সিয়াল, সাম থিংস ইজ নোন, এই যে আমি নাম জানছি, তোমাদের একটা জিনিস সামবডি ইট ইজ মিসিং, একটা কথা হতে পারে, নাম জানলো, সেটা জানলো যে দ্য গার্ল, দ্যাট মে বি বয় ইজ মিসিং, অল দিস থিংস ফ্রম দিস বলে সব কিছু হলো। আমি একটা লোককে পেলাম, তার নামও ওই, সেটাও গার্ল কি বয়, স্টিল দ্যাট থিংস, কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ইজ দ্যাট সেম পারসন, তো সেটা কিন্তু আমাদের প্রুভ করতে হবে। শুধু নেম ইজ নট এনাফ, কমপ্লেক্সন ইজ নট এনাফ, স্টেচার ইজ নট এনাফ, দ্যাট ইজ এ মিসিং পারসন ইজ নট এনাফ, সো দ্যাট ইজ নট দ্য কমপ্লিট আইডেন্টিফিকেশন, লট অফ কোয়েশ্চেন স্টিল রিমেইনস টু বি এস্টাবলিশড, তাই না? সেইটাকে এস্টাবলিশ করে তবে আমরা আসবো কমপ্লিট আইডেন্টিফিকেশন। কমপ্লিট আইডেন্টিফিকেশন, অ্যাবসলিউট আইডেন্টিফিকেশন হয়ে যাওয়ার পরে আর কোনো কোয়েশ্চেন্স নেই,
legally আর কোনো কোশ্চেন্স থাকে। সো ইট ইজ দিস থিংস কমপ্লিট or incomplete partial. So those two type of identification is there. তো কেস স্টোরিজ আমি একটা বললাম, কেসটার এখন বলছি না, অ্যানাদার ইন্টারেস্টিং। এইগুলো দেখে নাও, এটা পাবে যে বই পড়ো না কেন সেগুলোতে আছে এগুলো জিনিস। enormous data of identification, all may be needed to prove to establish the absolute data. কি আছে দেখো, তার মধ্যে প্রথম ওপরের দিক থেকে দেখতে থাকো, কারণ যেগুলো আমরা নিয়ে বেশি ডিসকাস করবো, এবং ল্যাবরেটরি স্পেসিমেন্স, কারণ ফরেন্সিকের কিন্তু আবার বলেছি ফরেন্সিকে প্র্যাকটিক্যাল ইজ অল ইম্পর্টেন্ট, because you will have to give opinion, and that is a legal opinion, and you are only responsible for that. So naturally you must learn very clearly and correctly, otherwise আর কেউ দায়িত্ব নেবে না, সবাই কেটে পড়বে, কেউ দায়িত্ব নেবে না। তোমার ওপিনিয়ন তোমাকেই কিন্তু এস্টাবলিশ করতে হবে এবং করতে হবে, কেউ এগিয়ে আসবে না সেখানে তোমার কাছে। তো একটা জিনিস দেখো, ওপর থেকে শুরু করেছি, রেস, রিলিজিয়ন, মানে দিস থিংস দরকার হয় খুব, ইটস নট দ্যাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট স্টিল ইজ ইম্পর্টেন্ট সামটাইমস, কখনো ইম্পর্টেন্ট বলবো। সেক্স, এজ আর জেনারেল ডেভেলপমেন্ট। দেখো একটা জিনিস ওপরে চারটে দেখো কি আছে, দেখো তিনটে জিনিস কি আছে, রেস, সেক্স, এজ, স্টেচার। আপাতত চারটে জিনিস লেখো। এই জিনিসগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ আমাদের স্পেসিমেনে কিন্তু আমরা যখনই দেবো উইল হ্যাভ টু এস্টাবলিশ দিস থিংস। আমি বইতেও তাই সেভাবেই বলেছি, কারণ আবারও বলেছি that the book is written only how you do a case and form opinion. That is all important for us. আমাদের সেটা বলতে হবে, because legally that is important. তাহলে এটা কি আছে, রেস, এজ, সেক্স, স্টেচার, এই চারটে জিনিস আপাতত মনে রেখো। তারপরে যেগুলো আমরা অলরেডি বললাম, ওই যে বললাম সেই ক্ল মার্কস, টাইটু মার্কস, তারপর কতগুলো জিনিস আছে মার্কস, সিফিলিস, স্কার মার্কস, সব ইম্পর্টেন্ট সেই জিনিসগুলো আছে, দ্য কমপ্লেক্সনস। তারপরে আরও কিছু জিনিস আছে এখানে দেখো, সেটা আমি বলে দিচ্ছি। এখন এই জিনিসগুলো দেখো, এই জায়গা থেকে দেখো, ফিঙ্গারপ্রিন্টস, ফুটপ্রিন্টস এই জায়গা থেকে বাদ দাও, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফুটপ্রিন্টস এটা তো দেখেছো নিশ্চয়ই, এগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যানথ্রোপোমেট্রিক অ্যান্ড বায়োমেট্রিক। তুই জানোই তো এখন বায়োমেট্রিক ইম্পর্টেন্স, বায়োমেট্রিক ভেরিয়াস টাইপস, অ্যাক্টিভ বায়োমেট্রিক, প্যাসিভ বায়োমেট্রিক, এখন আছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বায়োমেট্রিক্স, আইরিশ বায়োমেট্রিক্স। লাস্টে লিখেছি আমি, ভালো করে, খুব ভালো করে এটা নোটিস করো, আমি তারপরে আমি নেক্সট যাবো, ডিসকাস করবো। তো এই জায়গাটা আছে। তারপর এইবারে দেখো, অ্যানাদার ভেরি ইম্পর্টেন্ট, হ্যান্ড রাইটিং, স্পিচ অ্যান্ড ভয়েস, গেট অ্যান্ড ট্রিক্স, ম্যানার অ্যান্ড হ্যাবিট, মেমোরি অ্যান্ড এডুকেশন। ওই যে বললাম তালা খোলা, বলা, কার নাম কে, কোথায় থাকে, এই তো অল দিস থিংস, এইগুলো জিনিস আবারও বলেছি কি, ওই এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য আইডেন্টিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন লিভিং অ্যান্ড ডেড বোথ। তাহলে লিভিংয়ে কিছু আছে যেটা ডেডে পাওয়া যায় না, এর কোনগুলো কি মনে হচ্ছে বলো তো? আমি পরেই হয়তো লিখেছি, তো আচ্ছা পরে লিখেছি, তো কি কিসে পাওয়া যায় না এরকম, এই আইডেন্টিফিকেশন ডেটা, এতগুলো ডেটা আমি বলেছি, দ্য ডেটাম অর দ্য প্লুরাল যদি ডেটা বলে, এখন দুটোকেই ডেটা বলে, তো ডেটা যদি বলো দেখো পরে কোনটা মনে হচ্ছে, তো কি মনে হচ্ছে, অনলি অ্যাভেলেবল ফ্রম দ্য লিভিং পারসনস, কি জাস্ট জেনারেল আইডিয়া বলো। আমি একটু বলেছিলাম কিন্তু এখানে শেষ, তাহলে কোথায় শুরু, আর একটা জায়গা থেকে শুরু করলাম, 11-12 কিসে শুরু, those are available only from living persons, তাই তো নাকি রে? মোড়া তো আর হাতে লিখবে না, চলাফেরাও করবে না, দাঁত মুখ খেঁচাবে না, মেকাবে, মানে অনেক ট্রিক্স কিছু হয় না, কেউ কারো সবসময় একদম মুখ বাঁকছে, কারো হয়তো চোখে ঘুরছে, কারো হয়তো এরকম করছে। এই যে জিনিসগুলো হ্যাবিটস, ফর্মিংস, মেমোরিজ, these are available only from the living, not from the dead. But ডেডে যা পাওয়া যায় লিভিংয়ে তো পাওয়া যাবেই, তাই তো? তাহলে এই একটা জায়গা, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, আমি আরো বলেছি, ভালো করে মনে রাখবে, ক্লাসে যখন আমি বলবো, তো ন্যাচুরালি দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট বোথ ফর ওরাল অ্যান্ড সেটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে এই যে অ্যাভেলেবল ডাটা, অ্যাভেলেবল ফ্রম লিভিং পারসনস, তো ন্যাচুরালি তোমাদের একটু ক্লাস এক্সটেনসিভটা তোমাদের 3rd সেমিস্টার হওয়ার পরেই আমি চেষ্টা করবো, এদেরটা হয়নি বলে এখন করতে হচ্ছে। ভেরি ভেরি সিম্পল। তো একটা কথা দেখ, কিছু জিনিস ইওলোতে লেখা আছে, এখন তো খুব কমন, শুনেছিস তো, আইরিশ প্রিন্ট শুনেছিস? এটা তো সবাই জানে, ফিঙ্গারপ্রিন্টস, ড্যাকটাইলোগ্রাফি আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সবাই জানে। আইরিশ প্রিন্টস প্রবাবলি ইউ হ্যাভ হার্ড,
Now airport identification almost looking at the board. দেখেছিস? তাকান। তাহলে এয়ারপোর্টে যখন সিকিউরিটি গেটে যাবে তখন এটা বলবে এখন পরিষ্কার কথা দেয় look at the board. Just look at this thing. That is iris biometry. That is iris biometry. There is absolute identifications. The more absolute, this like fingerprints. The fingerprints can be mutilated. Iris fingerprints can be mutilated. But thing is this: retinal print. Retinal print, that generally with death that changes. Pattern changes. তাহলে ওই আইরিস প্রিন্ট আর এ প্রিন্ট ডেড বডি থেকে খুব একটা কিছু হেল্পফুল হবে না, বাট দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউট। এখন মোস্ট অফ দ্য কেসেস সব জায়গাতেই যাবে সিকিউরিটি গেট মিনস লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন, লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিনস, ইভেন ফ্রম দ্য 10 meters 20 meters ডিস্টেন্স দে ক্যান আইডেন্টিফাই ইউ who is crossing. Once you look at that board particular place, these things they can read you. Read you means you are absolute. Surely they will identify because the iris and fingerprints cannot be duplicated. No two persons or fingerprints or iris prints alike. এটা একটা তাহলে কেন এটা বলে অ্যাবসলিউট, এটা সব বলবো আবার। ফিঙ্গারপ্রিন্টস, আইরিস প্রিন্ট কেন বলি অ্যাবসলিউট? বিকজ no two individuals have the same fingerprints or same iris print. একটাই অ্যান্সার। কি অ্যান্সার? No two persons. ও আর হচ্ছে 1 in 16 billion, এসব একদম ছেড়ে দাও, ওগুলো একদম থিওরিটিক্যাল। 1 in may be similar in 1 in 16 billion. ও 16 billion মানে বুঝতেই পারছো নাম্বারটা ইজ দিস থিংস, হ্যাঁ, নদীর জলের মতো। তো সেটা কোয়েশ্চেন ইজ দিস থিং। তাহলে আদারওয়াইজ একটাই কোয়েশ্চেন, নো টু ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাভ দ্য সেম ফিঙ্গারপ্রিন্টস অর আইরিস প্রিন্টস, তাই না? দ্যাটস ওয়াই ইটস টেকেন অ্যাজ অ্যাবসলিউট ডেটা ফর আইডেন্টিফিকেশন। নোট করে রাখো, কারণ ফ্রিকোয়েন্ট কোয়েশ্চেন্স, ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চেন্স। আবারও বলছি, ফরেন্সিকের কিন্তু ম্যাক্সিমামই কমন নলেজ, but very important all these things because your specialist knowledge is necessary to establish your opinion. That is the things important. তাহলে অলরেডি আমি বলেই নিয়েছি, আবারও দেখছি কোনগুলো থেকে আসে লিভিং পার্সনসের, ডেড পার্সনসের কোনো ব্যাপার নেই, ভালো করে নোট করে রাখো। আমি এটা পাওয়ার পয়েন্টে দেখাচ্ছি, বইতেও অলমোস্ট সেম জিনিসগুলো দেওয়া আছে। এই জন্য বইটা যখন তোমরা কালেক্ট করবে পড়বে কিন্তু লাইন বাই লাইন, কারণ আমি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ছিল, আমি এক্সপ্লানেশনগুলো তো আমি মুখে বলছি, এগুলো বইতে লিখি, সুতরাং তোমাকে সেটা জিনিস দেখতে হবে। আইডেন্টিফিকেশন কেন নেসেসারি অলরেডি বললাম। সিভিল কেসে দরকার, ক্রিমিনাল কেসে দরকার, ক্রিমিনাল কেসে তো খুবই দরকার, ভীষণ দরকার, এটা আমাদের সবসময় করতে হয়, যেটা যদিও পুলিশের ক্ষেত্রে। তো আইডেন্টিফিকেশন হয় দ্য প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য পুলিশ। এই পুলিশ কিন্তু ডাক্তারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে সবসময়। তো আমি কি করবো, ডাক্তার লিখেছে তার, আরে আউটডোর টিকিটে যখন কেউ লেখে, ইভেন ইনডোর টিকিটে যখন ডাক্তাররা লেখে, বেসড অন দ্য ইনফরমেশন গিভেন বাই দ্য পার্টি, আনকনসিয়াস পেশেন্টে পার্টি দেবে। তো ইট ইজ নট দিস অ্যাবসলিউট, ইট ক্যানট বি সেড দ্যাট ইজ আইডেন্টিফিকেশন। সো ন্যাচুরালি ইট ইজ দ্য প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি আমাদের কাছে, প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি অফ দ্য পুলিশ টু এস্টাবলিশ দ্য আইডেন্টিফিকেশন। কারণ তারপরে ডাক্তারের কাজ ওটা নয়। বাট ইন ফরেন্সিক পার্সনস উই হেল্পস দ্য পুলিশ to establish identity by providing established biometric things. So many things actually only doctors can provide, that we do provide, but it is the responsibility of the police. এটা মনে রাখতে হবে, পুলিশ কিন্তু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আবার এই জিনিসটা তোমার যদি না থাকে, পুলিশ সবসময় কিন্তু চাপিয়ে দিয়ে ও নিজে কেটে পড়ার চেষ্টা করবে। সুতরাং সেটা জিনিস জানতে হবে তোমাকে, জিনিস নো, ইট ইজ নট আওয়ার ডিউটি, উই ডু গেট দিস থিং। আমরা তো বাড়ি গিয়ে ঘুরবো না যে ওটা সত্যি যা বলছি ও গ্রামের নাম ওই আছে নাকি, তার পিনকোড ওটা আছে নাকি, এটা ডাক্তারের কাজ নয়। ডাক্তারের কাজ প্রথম কথাই ছিল, কিন্তু ওরা এই কথাটা বারবার বলে, যদিও ফরেন্সিকের লোকের কাছে এসে অত বেশি সুবিধা করতে পারে না, কিন্তু এমনি নর্মাল ডাক্তারকে কিন্তু খুবই ভড়কায়। তো এখানে আছে যে কর্পাস ডেলিক্টাই, টার্মটা লিখে রাখো তোমরা। কর্পাস ডেলিক্টাই বলে একটা কথা আছে, এই কর্পাস ডেলিক্টাই অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন আছে, আইডেন্টিফিকেশনের প্রশ্নটা আছে, কিন্তু একটু ডেভিয়েটেড ফ্রম দিস মেন টপিক্স। কিন্তু বলছে কর্পাস ডেলিক্টাই ইট ইজ দ্য বডি অফ ক্রাইম, এভিডেন্স অফ দ্য ক্রাইম। মানে সেটা কি হতে পারে, একটা লোক মার্ডার হয়েছে মানলেই, তাহলে বুঝতেই পারছো জেনারেলি ইন ক্রিমিনাল কেসেস, মার্ডার কেসেস, তাহলে মার্ডার কেসেস লোকটাকে মার্ডার বলতে হবে। ওই যে বললাম যে ও রেপ হয়েছে, ও মার্ডার হয়েছে, এ চেঁচানো যায়, কিন্তু তাকে এস্টাবলিশ করতে হবে। হ্যাঁ, তুমি জানলে না, তুমি বলতে পারো, সবাই বলতে পারে, কিন্তু তোমাকে তার ফার্স্ট থিং ছিল এস্টাবলিশ
বেসড অন দ্য এভিডেন্সেস। তো এখানে কি হবে, এই জিনিসটা আছে যে আমি লোকটা যে মার্ডার হয়েছে তাতে কি করে যে কর্পাস ডেলিক্টাই কিছু তো একটা প্রুফ দিতে হবে। তো হতে পারে অনেক সময় বলা হয় যে ফটোগ্রাফস ডুইং দেখছি এক্সাক্ট ভিডিওগ্রাফি, আই উইটনেস, or যদি ডেড বডি হয় ডেড বডি ইটসেলফ উইথ দ্য স্ট্যাব ইঞ্জুরি, উইথ দ্য বুলেট ইঞ্জুরি, দ্যাট ইজ দ্য এভিডেন্সেস। অর এমনও হতে পারে জিনিসটা নেই, কিছুই নেই, এবার ডেড বডিটা এসছে কেউ দেখেনি, আলটিমেটলি কি হচ্ছে যে ওই আবার বলো ওয়েপন অফ অফেন্স, উন্ডের ভেতর থেকে এটা আমরা প্রায় পাই, বুলেট পাওয়া যায় বা নাইফ মানে ছুরি টুরি ভেঙে ছুরি একটু থেকে গেল। দ্যাট ইজ এ সিওরেস্ট এভিডেন্স দ্যাট অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা আছে। ওই নাইফের এবারে এস্টাবলিশ আরেকজন পুলিশ যখন ছুরিটা নিয়ে এলো, ম্যাচ যদি করে যায় আর কোনো নড়চড় হবে না, এই জিনিসগুলো আছে। তাহলে সেটা হচ্ছে যে আর একটা কথা অনেক সময় হয় এগুলোকে আবারও ফেক করা যায়, জামা কাপড় নিয়ে এলো, রক্ত আছে প্লাস একটা দাগ আছে, ওই যেগুলো দ্যাট ইজ এ রেঞ্জ অফ দ্য ওয়ারিং। এই জন্য বলেছি স্ট্যাব ইঞ্জুরি কেস, বুলেট ইঞ্জুরি কেসের ওয়ারিং ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আমি সেটাই ভেরি ইন্টারেস্টিং কেস হয়েছিল এই জিনিসটা নিয়েই। তো বাঁকুড়াতে একটা বেশ ছোট জাস্ট ওই 13 years গার্ল, they said this committed suicide by the shotgun injury. তো কোশ্চেন হচ্ছে বাট ওয়ারিং অ্যাপারেল ইজ মিসিং, জানি না কেন কিভাবে হয়েছিল, জানি না কিভাবে ওয়ারিং অ্যাপারেল মিসিং হতে পারে, কতটা পুলিশের নেগলিজেন্স। সো অলসো দ্য বারাসত ওয়ান কেস স্ট্যাব ইঞ্জুরি, যে বোনকে সেভ করতে যে ভাই যখন চেঞ্জ করে ভাই যে রিপিটেডলি স্ট্যাবড, তো ইন দ্যাট কেসেস সেই একই ব্যাপার, ওয়ারিং অ্যাপারেল ভ্যানিশড, তো এস্টাবলিশ করা যায়নি। First question is these things, if he was stabbed, so naturally the wearing apparel must bear the range or the stab marks, otherwise করা যাবে না। So important জিনিস এগুলো কিন্তু আছে, that is called the corpus delicti. ID marks, এতক্ষণ বলেছিলাম ID marks, এটা কিন্তু বইতে কিন্তু ভালো করে দেওয়া আছে, স্পেশালি মেনশন করা আছে হাউ টু রাইট ID marks। কারণ যা কিছু রিপোর্ট লেখো, যখনই পুলিশ কেস আসুক আইডি মার্কস লিখতে হবে, আইডি মার্কস লিখতে হবে। আইডি মার্কস কি লিখবে, মোল অন দ্য চিক, স্কার অন দ্য হ্যান্ড, লেখে। জাজেদের প্রায় কমপ্লেন ডাক্তারের কিছু জানে না। অ্যাকচুয়ালি I used to go to the judicial academy to lecture to the judges. Judges means actually senior judges. My last batch actually that contained this Siuri district judge and a Bolpur judge and even this Bardhaman and those things. So 35 judges was there in the class. So naturally they question these things. ডাক্তার দিদি এরকম লেখা আমরা কি করব? তো এটা তো জানতে হবে যে একটা স্কার অন দ্য ইনজুরি অন দ্য আর্ম, এটা টোটাল ননসেন্স এভাবে লেখা। কখনোই যে না ইনজুরি অন দ্য আর্ম মিন্স হোয়ার, হোয়াট ইনজুরি, হাউ দিস থিং, সো ইট ইজ টোটাল ননসেন্স। এইভাবে অন্তত সাধারণ লোকে লিখতে পারে। আবার ইঞ্জুরি অন দ্য, আরে আর্ম বলতে আলটিমেটলি দেখা গেল সেটা ফোর আর্ম। ডাক্তারের কাছে যদি আর্ম ফোর আর্ম মানে হ্যান্ড ক্লিয়ার না থাকে, সে ওপরের হাতে এখানে যা কিছু থাকলো সেটাকে হ্যান্ডি বলে চালিয়ে দিল, এটা কমন পিপুল বলতে পারে। এরকমভাবে টোটাল ননসেন্স যদি লিখে থাকে তখন অ্যাকচুয়ালি জাজেরাও তো কোশ্চেন করবে, তারাই তো বলবে, তাদের ঠেলে দেবে ডাক্তারদের ঘাড়ে, এরা এরকম লিখেছে তার জন্য ছাড়া পেয়ে গেল, ওকে এস্টাবলিশ করা যায়নি। সুতরাং এটা তো দেখতে হবে। আমি এটা বইতে আছে, আরেকবার ভালো করে পড়ে যে হাউ টু রাইট আইডি মার্কস। কারণ হচ্ছে যে আমার যদি আইডি মার্কস এই যে বলছেন এটা মোল অন দ্য চেস্ট, এটা বলছে আইডি মার্কস শুড বি গিভেন, আমাদের কি বেসিক নিয়মটা কি, অন দ্য এক্সপোজড পার্ট, যেটা সবসময় দেখা যায়, এই জন্য সবসময় করা হয় ন্যাচারালি আপার লিমস বা চেস্ট বা যেটা এক্সপোজড পার্ট, যদি খুব বেশি কনসিল, কারণ যেটা সবাই সবসময় দেখতে পারবে, এটা কোর্টে গিয়ে দেখাতেই হয়। একে আপনি এক্সামিনেশন করেছিলেন, এটা কি আপনি দেখেছিলেন, আমাদের আর কোনো বোঝার উপায় নেই, একমাত্র ডাক্তারের কাছে আইডি মার্কস, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, সিগনেচার ক্যানট আইডেন্টিফাইড বাই দ্য ডক্টর। ডাক্তারের কাজ নয় ফিঙ্গারপ্রিন্টস সিগনেচার দেখে আইডেন্টিফাই করা, দ্যাট ইজ দ্য জব অফ দ্য অ্যানাদার এক্সপার্ট। তা ডাক্তাররা একমাত্র আইডেন্টিফাই করতে পারে ফ্রম দ্য আইডি মার্কস, এবং আইডি মার্কসটা ঠিক মতো লিখতে হবে। তাহলে কোথায় আইডি মার্কস লেখে, কী কী আইডি মার্কস লেখে সেটা আমি আরও বলেছিলাম। তো আমার জেনেছি একটা কনজেনিটাল মার্কস লেখো আর একটা অ্যাকোয়ার্ড লেখো। কনজেনিটাল বলতে এই যে মোলস, বার্থ মার্কস, ডার্মোয়েডস, অল দিস থিং কনজেনিটাল। আর অ্যাকোয়ার্ড যদি হতে পারে স্কার হতে পারে, কোনো আদার মার্কস হতে পারে, ট্যাটু হতে পারে, অল দিস থিংস যেগুলো করে এই দুটো রাখো, কিন্তু ঠিক পজিশনটা লিখতে হবে। যেমন তার একটা ছোট্ট এক্সাম্পলস দিচ্ছি, ছোট্ট এক্সাম্পল। সো মোল অন দ্য রাইট চিক হলো, কমপ্লিট ননসেন্স।
চিক যদি তোমার এতটা বলা হয়, কোথায়? আরো 5টা লোক দাঁড়িয়ে যাবে, তা সবারই রাইট চিকে মোল আছে। তাহলে মোল অল আইডি মার্কস, এবার বারবার বলছি বইটা নিয়ে কিন্তু এটা খুব ভালো করে দেখবে, একদম ক্লিয়ার পিকচার্স দিয়ে যেটা দেখানো হয়েছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জব অফ এ ডক্টর। এই ধরো একটা জিনিস, সিম্পল একটা জিনিস বলছি, ধরো আমার একটা বলছে যে এইখানে আমি মোল বললাম, এই মোলটা যে এখানে আছে সেটা আমি কি করে রিপোর্টে লিখবো? এখনো কেউ দেখোনি। এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস, টু কোঅর্ডিনেটস। টু কোঅর্ডিনেটসটা কিরকম? দ্যাট হ্যাজ টু বি ফিক্সড। একটা পয়েন্টকে তোমরা করেছো তো আগে, এখন করো কিনা জানি না, ম্যাথে গ্রাফস করতে হয়, কোঅর্ডিনেটস করতে হয়, তো এই যে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই, ধরো এইটাকে আমি দেখলাম, তাহলে এইটাকে আমি ফিক্স করতে পারি কিভাবে? এইটা কোন জায়গায়? এবার ধরো এক্স অ্যাক্সিস কোথায়? ন্যাচারাল মিড লাইন অর অ্যাক্সিয়াল লাইন ইজ এ ন্যাচারাল লাইন, ফিক্সড লাইন। এখান থেকে এক্স অ্যাক্সিস হাউ ফার ইট ইজ ফ্রম দ্য মিড লাইন, মানে এক্স অ্যাক্সিস 3 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যান্টেরিয়র মিড লাইন, এটাকে আমি বললাম 3 সেন্টিমিটার ফ্রম অ্যান্টেরিয়র মিড লাইন। দেন ওয়াই 2 সেন্টিমিটার বিলো দ্য মেলার প্রমিনেন্স, 2 সেন্টিমিটার। তাহলে এক্স ওয়াই, আর ওটার নড়চড় হবে না, আর ওটার নড়চড় হবে না। তো এনি আইডি মার্কস and sometimes in bullet injury or stab injury that has to be fixed like this. X axis কোথা থেকে একটা জিনিস বডি থেকে কোথায় থেকে কোথায় জেনারেলি লিখতে হয়, এটা আমাদের ওপরে লিখতে হবে ভার্টেক্স থেকে কত নিচে অ্যান্ড রাইট ফিঙ্গার থেকে কতটা, কারণ ওটার কোনো, কারণ এরকম ইঞ্জুরি 3টে থাকতে পারে, কিন্তু পার্টিকুলার ইঞ্জুরি ফেটাল ইঞ্জুরি কোনটা, এখানে আইডি মার্কস তাহলে বোঝা গেল। এই চিক লিখলে হবে না, চিকটা থেকে 3 সেন্টিমিটার ফ্রম দ্য অ্যান্টেরিয়র মিড লাইন অ্যান্ড 2 সেন্টিমিটার বিলো দ্য মেলার প্রমিনেন্স, মানে এটা একটা বনি ল্যান্ডমার্ক, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্সিয়াল লাইন্স, এগুলো হচ্ছে কি ধরে নিতে হয়, এইখান থেকেই অ্যাক্সিসটা দিতে হয়। তেমনি আরো কতগুলো জায়গায় আছে, যেমন এখানে যদি থেকে থাকে তখন অ্যাকচুয়ালি এখানে এরকম মিড লাইন নিতে হবে, অর দ্য এখানে অরবিট নিতে হবে, এদিকে থাকে ক্লাভিকলটা নিতে হবে, যে আপার বর্ডার অফ দ্য ক্লাভিকল থেকে এতটা উপরে মিড লাইন থেকে, তাহলে মিড লাইন অর অ্যাক্সিয়াল লাইন, ল্যাটারাল অ্যাক্সিয়াল লাইন, এগুলোকে নেবে। আইডি মার্কস ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। আবারও বলছি বইটা নিয়ে এটা কিন্তু ইমিডিয়েট এক্সারসাইজটা প্র্যাকটিস করবে তোমাদের সবাই মধ্যে, ওটা ক্লাসেই করতে হবে। এটা একটা ছেলে তোমাদের আরেকজন ফ্রেন্ডসেরটা নিয়ে ফ্রেন্ডসের একটা আইডি মার্কস বসিয়ে এটা করে আরেকজন লিখবে, তার মধ্যে একটা বডি চার্ট আছে, বডি চার্টে এর লেখাটা জানতেই হবে, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হাউ টু নোট আইডি মার্কস, এটা আবারও বলছি, এবারে দেখা, আমি তো মুখেই বলে দিলাম, এরকমভাবেই করতে হবে যেটা আছে, এই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে স্পেশাল চ্যাপ্টার। আমি কারণ দেখেছি কেউ জানে না বা করতে পারে না। আবারও বলছি, আমার বইটা লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে টু অ্যাকচুয়ালি the learn actually how the case is to be done, কারণ এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল লিগ্যাল ওয়ার্ক, তো এখানে লিগ্যাল ওয়ার্ক, মানে কোনো তোমার ছাড়া পাওয়ার কোনো জায়গা নেই, এখানে আর বেরিয়ে যেতে পারবে না। তুমি পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে তর্ক করে বেরিয়ে যেতে পারো, করতে পারো, কিন্তু এখানে কোর্টের কাছে তর্ক করে বেরোতে পারবে না। তো এখানে মোলস, বার্থ মার্কস আমি আর খুব বেশি ডিসকাস করছি না, এগুলো তোমাকে আবারও পড়ে নিতে হবে। মোলসটা কি, বার্থ মার্ক বলতে কি, তো এখানে বলা আছে না যে মোলস, এটা আলাদা করে ওখানে একটু দেওয়া আছে, বইতে দেওয়া আছে, এটুকু দেখলেই হবে। শর্ট নোট আছে, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কনজেনিটাল ম্যালফর্মেশনস, হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ডিফারেন্ট টাইপস হতে পারে। আমরা কি লিখি, দ্য ব্রাউন পি সাইজ অর ব্রাউন গ্রেন সাইজ অর ব্রাউন পিন হেড সাইজ রেজ, আর কখনো যে রেজ ডার্ক মোল, এইভাবে এক্সপ্রেশনটা দিই। কখনো ছোট হতে পারে, কখনো বড় হতে পারে, ব্ল্যাক হতে পারে, ব্লু হতে পারে, হেয়ারি হতে পারে, তাই না? অনেক সময় মোলের গায়ে হেয়ার থাকে, তাহলে হেয়ারি মোল, ব্রাউন মোল, ব্ল্যাক মোল, ছোট মোল, রেজড মোল, ফ্ল্যাট মোল। কিন্তু আইডি মার্কস লেখার সময় দেখুন পিন হেড সাইজ ফ্ল্যাট মোল, এগুলো অন দিস পার্ট। আবার বলেছি যে রেজড পি সাইজ, রেজড ব্ল্যাকিশ মোল উইথ হেয়ারি মোল। তো ডেসক্রিপশনটা কিন্তু বাবা একদম পরিষ্কার, এইরকম সিঙ্গেল লাইনের ডেসক্রিপশন, এটাই কিন্তু ফরেন্সিক মেডিসিনসের রিপোর্ট রাইটিংয়ের সময়, পরীক্ষার সময় কিন্তু এটাই শেখানো হবে, যে একটা জিনিস তুমি কীভাবে লিখবে, স্পটিং কীভাবে লিখবে। আমি তো বলেছি স্পটিং শুড বি সিঙ্গেল লাইনার অ্যান্সার অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইনফরমেশান পসিবল। একটা লাইনেই লিখতে হবে, যতগুলো বেশি ইনফরমেশান ইজ পসিবল সেটাই তোমরা দেখতে হবে, সেটাই দেওয়া হবে। তো মোল, বার্থ মার্কস এটা স্পেশালি চ্যাপ্টার, কারণ এগুলো থেকে একটু দেওয়া হয়। এটা হয়তো বইতেই পাবে, তোমাদের যে কোনো বইতেই পাবে, আমার বইতেও দেখে নেবে, সেগুলো পেয়ে যাবে।
তো আমি আবারও বলছি খুব কম্প্যাক্ট ওয়েতে আছে, যেটুকু লিখলে তোমাদের চলবে। এক গাদা কথা লিখলেই বেশি নাম্বার হয় না, কারণ উল্টো পাল্টা কথা বেশি লেখা হয়। সুতরাং চেষ্টা করবে সেটাই করবে। একটু হিন্টস দিয়েছি, তুমি দেখো মোলস কত রকমের, কারণ এটা খুব কমন ম্যালফরমেশনস মোল। তো মোল, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ মোলস? দেখো এরকম টাইপের মোল হতে পারে, তাই তো মনে হচ্ছে। তো এগুলো চেনা চেনা লাগছে না? যদি তোমাদের নিজেদের মধ্যে খুঁজে ফেলে দেখো কারো না কারো এইরকম কোনো একটা না ভ্যারাইটিস আছে। দ্য ভ্যারাইটিস দিস থিং, জাস্ট এ প্যাচ লাইক, জাস্ট এ রেজ লাইক, জাস্ট মেবি হেয়ারি। তো মোল এই যে স্পেশাল ক্যাটাগরি, যার জন্য এটাকে শর্ট নোট হিসাবে বা ছোট্ট একটা হিসেবে নোট দিতে হবে। জাস্ট কিছুই নয়, ইউ রাইট ওয়ান প্যারাগ্রাফস, ঠিক আছে, হোয়াট ইজ ইট, দেন অ্যাকচুয়ালি দিস থিং, তারপরে লাস্টে লিখতে হবে কীভাবে ডেসক্রিপশন করতে হবে, অ্যান্ড মেডিকো লিগ্যাল ইম্পর্টেন্স। মেডিকো লিগ্যাল ইম্পর্টেন্স মোলের কি আছে? অ্যাজ এ আইডি মার্কস, তাই না? আর তো মোলের নেই। মোল তুলে ফেলা যায়? হয় কোনো ক্রিমিনাল, তার আইডি মার্কস লেখা আছে একটা মোল অন দ্য থিংস। আবারও বলেছি কোথায় মোল কোথায় লিখতে হয়? হাতে, চেস্টে, এখানেও লেখা যায় অ্যাটলিস্ট 2 আইডি মার্কস। তারপরে একটা কথা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বলেছি, one of the ID marks should be head or neck. কেন বলো তো? one of the ID marks, দুটো আইডি মার্কস যখনই আমাদের লিখতে হবে, দুটো আইডি মার্কস লিখতে হয়, দুটো। সে স্কার হতে পারে, মোল হতে পারে, বা যাই হোক না কেন, দুটো লিখতে হয়। তার মধ্যে একটা আবার বলেছি এক্সপোজড আপার বডি পার্টস, কারণ অ্যাকচুয়ালি কোর্টে ওই জন্য জামা খুলে দেখানো যায় না, কোনো জিনিস ওয়ারিং খুলে দেখানো যায় না, আবার কোর্টে নাকি পিঠ দেখানো যায় না, এইসব ব্যাপার কতগুলো সব লিগ্যাল ব্যাপার ট্যাপারগুলো আছে। কিন্তু যখন কিছু পাবে না, তোমার কাজ হচ্ছে বেঁচে যাওয়া, সে পিঠেই হোক, পেটেই হোক, পায়ে হোক, সব জায়গায় লিখতে হবে। কিন্তু ওয়ান অফ দ্য আইডি মার্ক শুড বি অন দ্য হেড অর নেক। কেন বলো তো? এটা ইন্টারেস্টিং, সামটাইমস মনে হয় ফানি। কারণ একটা জিনিস হতে পারে, এইটা হয় কি জানো তো, ট্যাটু মার্কস। মোল তুলে ফেলা যায়, ট্যাটু মার্কস তুলে ফেলা যায়, স্কার মার্কস ক্যান বি রিমুভ different way. That is important. How the scar marks can be removed. কারণ তারও এটা ক্রিমিনাল, এটা তো সিভিল কেসের খুব একটা ব্যাপার নেই, ক্রিমিনালদের খুব ইম্পর্টেন্ট। তাকে আবার কোর্টে দাঁড়ানো, ডাক্তার বলছে এই কেসটা দেখেছিলেন, তুমি দেখলে লেখা আছে এখানে মোল ছিল বা এখানে ট্যাটু ছিল, এখন নেই। ইয়েস, এ ক্রিমিনাল ক্যান অ্যাপিয়ার ইন দ্য কোর্ট উইদাউট লিম্বস, হ্যান্ডস, বাট নো ক্রিমিনাল ক্যান অ্যাপিয়ার উইদাউট হেড অর নেক, তাই না? That is the importance of the writing. One of the ID marks should be on the head or neck. Headless body cannot speak to the judges. তো সেখানে এই জায়গাটায়, কারণ আবারও বলছি এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইন্টারেস্টিং এই জন্যই হয়েছে, কারণ বম ব্লাস্ট কেস এটা হয়েছে। বম ব্লাস্ট কেসে যার যে ক্রিমিনাল, তার হাতটাই উড়ে গেছে, যেটা তার আইডি মার্কসটা ছিল। কী করে করা যাবে? সেটা একটা ইম্পর্টেন্স ট্যাটু মার্কসে আছে। ট্যাটু মার্কসে কী হয়, আইডি মার্কস যদি উড়েও যায়, হাত যদি কাটাও চলে যায়, তাহলেও আমরা বলতে পারবো ইয়েস, দ্যাট পারসন হ্যাড আইডি মার্কস ট্যাটু অন দ্যাট এরিয়া। কি করে? দ্যাট ইজ বাই লিম্ফ নোড বায়োপসি ড্রেনিং। ধরো আমার এখানে একটা ট্যাটু মার্কস ছিল, তাই তো বেশিরভাগই তো হাতে থাকে ট্যাটু মার্কস, হাতটা উড়ে গেল বা চপ কেটেই দিল, তারপরে আমরা কি করব? তখন ড্রেনিং লিম্ফ নোড কি করেছে, সাবটক্লিয়াস, এখান থেকে লিম্ফ নোডস, এই লিম্ফ নোডস দেখে আমি লিম্ফ নোডসটা বায়োপসি করলে উই উইল ফাইন্ড দ্য কি আছে। ট্যাটুতে কি দিয়ে করা হয়? ট্যাটু এই যে মাল্টিপল পাংচার্স উইথ সাম ডাই, আজকাল কিন্তু ইন্ডিগো ডাই, উই ক্যান দিস ডাই পার্টিকলস ইন দ্য লিম্ফ নোড, সো শিওরলি দিস থিংস, হাত উড়ে যেতে পারে, ওখানে ট্যাটু ছিল, উই ক্যান ক্লিয়ারলি আইডেন্টিফাই। সো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ দিস, তো ফ্রেকলস আর মোলস যাকে, কারণ এটা আমি মোলসটা একটু বেশি ডিসকাস করেছি, কারণ ইটস ভেরি কমন টু মার্কস। এটা একটু এখানে তোমাদের বলেছি, এটা একটু পড়েও নেবে, কারণ খুব করে শর্ট নোট দেওয়া থাকে। আবার ফ্রেকলস খুব আসে, ফ্রেকলসকে প্রায় মোল হয়, কিছুই নেই। এগুলো বেশির ক্ষেত্রে ওই রেপ ভিকটিমস অ্যান্ড রেপ অ্যাকিউজড যেগুলো আসে, সেক্সুয়াল অফেন্স কিছু যাদের হয়েছে, কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, কিছুই পাওয়া না। কিন্তু ফ্রেকলস মানে জানো তো, ব্রাউনিশ দাগ, দ্যাট ইজ এ ডিজিজ, that is temporary, that is not permanent like a mole. So you must know this thing, it is not mole, it is freckles. Otherwise, if you write that freckles as a marks, ID marks, you will be in a false position. তাহলে সেটুকু মেডিকেল নলেজ তোমার কিন্তু থাকতে হবে, সেটা কে আছে যে ফ্রেকলস কী করে হয় সেটা তোমাকে বলতে হবে।
ওই যে আরেকটা জিনিস বলছিলাম স্কার মার্কস, আবারও খুব ইম্পর্টেন্ট, বইতে দেওয়া আছে। হোয়াট ইজ স্কার মার্ক? এইখানেই তো সব মুশকিল হয়ে গেল। আরে স্কার মার্ক মানে দাগ, তাই তো নাকি? বাট মেডিকেলি তো বলতে হবে স্কার মার্ক কাকে বললে। স্কার মার্ক আর সাধারণ একটা দাগ, ওপরের থেকে দাগ, সাদা দাগ ইজ নট সেম। সব স্কারে সবে কিছু স্কার হয়। স্কার মার্ক ইজ রেজাল্টিং ফ্রম হিলিং অফ দ্য উন্ডস, তাই তো নাকি? উন্ডস। আবার এখানে বলছে এই হিলিং অফ দ্য উন্ডস, আবারও বলছি প্যাথোলজিতে যারা পড়েছো, হিলিং অফ দ্য উন্ডস, ফার্স্ট ইন্টেনশন, সেকেন্ড ইন্টেনশন, সেকেন্ডারি, এটা কিন্তু খুব ভালো করে আরেকবার পড়বে। হিলিং অফ দ্য উন্ডস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আলটিমেটলি দ্যাট লিডস টু দ্য স্কার্স, hypertrophic scars, keloids, all these things actually resulting from this, the healing of the wounds. এটা বলেছি wounds of the pathology, যারা এখন যদি healing of the woundsটা কিন্তু নোট করে রাখো। এবং তারপরেও আছে ভাইটাল রিয়াকশনস, একটা হিলিং স্টেজে এক এক ধরনের রিয়াকশনস হয়, দ্যাট উই নোট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, পরে আবার ডিসকাস করবো। দ্য হিলিং অফ দ্য উন্ডস, আবারও বলছি সব পাস করে চলে এসছো বলে আর পড়তে হবে না, মনে রাখবে না, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিলিং অফ দ্য উন্ডস। ফার্স্ট সেকেন্ড ইন্টেনশনে কী হয়, সেকেন্ডারি কী হয়, এভাবে হয়, স্কার কেন হয়। তো স্কার, এই যে তোমার এখানে ছড়ে গেছে, সেরে গেলে স্কার হবে, পুড়ে গেছে, সেরে গেলে স্কার হবে, খুব ইম্পর্টেন্ট। না তুই ঘাট নাটিস না, হ্যাঁ কি না বল, হবে কি না? পোড়া সেরে গেলে স্কার হয় কি রে? কমন নলেজ বাবা, এটা এভরিবডি। ফার্স্ট ইউ আর এ common people, then you are, it's not a doctor but going to doctors, একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, কমন নলেজ কি বলে। পুড়ে গেলে স্কার হয়, ছড়ে গেলে স্কার হয়, নর্মালি ঘাট নাড়ছিস কিন্তু হয় না। তো কথা হচ্ছে যে কেন হয় না, তাহলে স্কারটা কখন হয়? সব উন্ডে স্কার হয় না। স্কার only appears when the wound reaches to the dermis level. The superficial burn or the abrasions, the superficial chhode jawa is limited to the superficial layer of the skin. That heals up, leaving no scar. That is very important. পরে আবার wounds injury পড়া বুঝতে পারবে। সুতরাং এটা মনে রাখতে হবে, ছড়ে গেছে মানে তুমি ধরে নিলে এটা স্কার হবে না। After 10 days that will disappear, leaving nothing. That's why important examinations of the আমাদের কাছে রেপ ভিকটিমকে সঙ্গে সঙ্গে 2-3 দিনের মধ্যে এক্সামিনেশন করতে হয়। কেন হয়? বিকজ অফ দিস থিং। কারণ মেনি ইঞ্জুরিজ ডিসঅ্যাপিয়ারস উইদিন এ শর্ট টাইম। তাহলে স্কার হবে না। আবার বার্ন, সুপারফিশিয়াল বার্ন, যেটা ফোসকা পড়ে, যেটা খুব ফোসকা পড়ে, সেগুলোতে স্কার হয় না। ওই ফোসকা না পড়াটা খুব ডেঞ্জারাস ব্যাপার। ফোসকা পড়াটা অনেক ভালো। ফোসকা জানিস তো রে? হ্যাঁ, ব্লেবস বা ভেসিকলস, তাই তো জানিস, শুনে দেখেছিস তো? ফোসকা পড়াটা কিন্তু অনেক লেস সিরিয়াস দেন ফোসকা না পড়া। ফোসকা না পড়া দুটো কারণ হচ্ছে, দ্যাট ইজ সুপারফিশিয়াল স্কার উইদাউট প্রডিউসিং, কিন্তু ফোসকা পড়ে গেলে জেনারেলি দ্যাট ইজ সুপারফিশিয়াল বার, জেনারেলি। কারণ যে জায়গায় ফোসকা পড়ে সেটা কিন্তু হিল করে যাওয়ার পরে কিন্তু কিছুদিনের পরে, দ্যাট মে টেক টাইমস, আফটার 2 weeks or like that things, generally that heals up, leaving no scar, maybe a little hypopigmented area. That is very, this knowledge is absolutely necessary for giving your opinion when a very important criminal and a cases, just like in the civil case, like Bhaul Sannasi case also, that is very important. It is a doctor's pure knowledge is very important. Scar marks, কাকে স্কার মার্ক ডেফিনিশনটা দেখে নিয়েছি, স্কার মার্ক কাকে বলে? স্কার ইজ এ ফাইব্রাস টিস্যু, বইতে যদি লেখা আছে, স্কার ইজ এ ফাইব্রাস টিস্যু কাভার্ড বাই এপিথেলিয়াম উইদাউট হেয়ার ফলিকলস, সোয়েট গ্ল্যান্ডস অর পিগমেন্ট, ইলাস্টিক টিস্যু। নর্মালি স্কিনের রাজে রয়েছে ইলাস্টিক, স্কারে ইলাস্টিক্স থাকে না। একটা কথা মনে রাখবে, ইলাস্টিক স্কার যেটাতে হবে তার মধ্যে থাকবে না পিগমেন্ট, যেটুকু দেখা যায় পিগমেন্ট সেটা তুমি দেখা যায় আন্ডারলাইং টিস্যুতে, বিকজ দ্যাট থিন লেয়ার জেনারেলি উইদাউট এনি মেলানিনস, দ্যাট ইজ অলমোস্ট ট্রান্সপারেন্ট। হিয়ার এটা এই যে স্কারের এই জিনিসটা আছে, দ্য প্রডিউস ফ্রম দ্য হিলিং অফ এ উন্ড। আবার বলছি, ওই স্কার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ আগে 3 মাস আগে তাকে ছুরি মেরেছিল বা তাকে ইঞ্জুরি করেছিল, এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সে, হাজব্যান্ড ওয়াইফের ঝগড়া ঝামেলাতে, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। হ্যাঁ, কমপ্লেন করে কেউ 1 বছর পরে, আবার কি আছে এখন ভালো লাগছে, 6 মাস পরে 2 মাস পরে ভালো নাও লাগতে পারে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম কেস অ্যাপিয়ার্স দ্যাট টাইম
তো ন্যাচারালি তখন তাকে প্রুভ করতে হবে, তো আমাকে পিটিয়েছিল, আমাকে মেরেছিল, আমাকে ছুরি মেরেছিল, আমাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল, আমাকে গরম জল দিয়ে দিয়েছিল, এই কমন অ্যালিগেশনস, বাট দ্যাট হ্যাজ টু বি এস্টাবলিশড বাই দিস থিংস। এইগুলো আছে। সাসপেক্টেড স্কার, কয়েকটা আইডেন্টিটি দেখো কার কত রকমের হতে পারে। নর্মালি স্কার ক্যারেক্টার চেঞ্জেস উইথ দ্য অ্যাডভান্স অফ দ্য টাইমস। 1 মাস পরে স্কার একরকম দেখতে, 2 মাস পরে স্কার একরকম দেখতে, 6 মাস পরে স্কার একরকম দেখতে, বাট নেভার ডিসঅ্যাপিয়ার। But this appearance changes with the time. That is called very, sometimes it is soft, angry scar, then gradually form scars, then actually these things very old scars, these আবার বলছি তখন brown, অনেক কিছু স্কার তোমরা যদি নোটিস করে থাকো, now on, you just think, you any wound healing, these things, স্কারের কি করে চেঞ্জ, ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয় উইথ দ্য টাইমস, কেন হয়, এবং দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওপিনিয়ন। সেটাই বলতে পারবো তো। অ্যালিগেশন ইজ দিস থিংস, আমাকে 3 মাস আগে ইয়ে করেছিল, ছুরি মেরেছিল, তো এখন তুমি দেখছি যে ভেরি সফট অ্যান্ড রেড অ্যান্ড দ্য সোলেন স্কার, that cannot be 3 months, that is maximum this 1 month, below 1 month, or 2 weeks old। সেটা তুমি 6 মাস আগে মেরেছি বললেই সেটাকে তুমি 1 মাস আগের একটা ঘটনাকে তুমি বলতে পারো, তা হবে না। corroborated, that must be corroborated with the things। তো এখানে আছে এই যে জায়গাটা স্কারের জিনিসটা দেখো, এটা তো বুঝতেই পারছো সার্জিক্যাল স্কার, কিন্তু স্কার হয়েছে লিটল হাইপারট্রফি। নর্মালি সার্জিক্যাল স্কার্স হিলস আপ আনইভেন্টফুল, যদি ফার্স্ট ইন্টেনশন হয় বোঝাই যায় না, জাস্ট একটা লিনিয়ার একটা দাগ থাকে। কিন্তু যদি লিটল হাইপারট্রফিক সেটা হয়, তার ট্রিটমেন্ট আছে, কিছু আছে, তো এটা হয়। কিন্তু এই যে জিনিসটা একটা দেখছো, দেখো এই দেখো, আর এটা দেখো, ক্লিয়ারলি এটা আইডেন্টিফাই হোয়াট ইজ ইট, হাউ দ্য স্কার ইজ, তাই তো নাকি? এই দেখো, এক বুঝতেই পারছো মিড লাইন স্কার্স, দ্যাট ইজ অপারেশন স্কার্স, রিজ হতে পারে একটু হাইপারট্রফি। এটা কিলোয়েড ফরমেশন, কিলোয়েড শুনেছো? Hypertrophy is not actually everybody develops keloids. It is generally a genetic types. Allergic, all these things, that is keloid development. And keloid যাদের হবে তার ছোট ছোট উন থেকেও হবে, ইনজেকশন মাছ থেকেও কিলোয়েড হতে পারে, জাস্ট এদের থেকে কিলোয়েড হতে পারে। তা কিলোয়েড লাইফ লং পারসিস্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দ্যাট অলসো জেনেটিক, ইনফরমেশন ইজ জেনেটিক। ওই যার কিলোয়েড আছে তার ফ্যামিলি দেখা যাচ্ছে যে কোনো ফ্যামিলির মেম্বারের কিন্তু কিলোয়েড থাকে। তো তারপরে আরেকটা জিনিস দেখো, এইগুলো খুব আসে, খুব আছে। হ্যাঁ, কি আছে এটা, কি কি মনে হচ্ছে এটা, কি দেখি দেখি হয়েছে, কি রে, কি এটা, কিরকম স্কার? আরে তো হাঁ করে বসে আছে, কি কি ওই নিচে লেখা আছে না স্টিচ মার্ক, হ্যাঁ, অপারেশনের পরে স্টিচ দিয়েছে, দেখো পুরো একদম ক্লিয়ারলি অপারেটেড, পোস্ট অপারেটিভ স্কার। এটা সবসময় হয় না, কিন্তু ওই যে বললাম যাদের লিটল হাইপারট্রফিক হয়ে গেছে, কিন্তু একদম পরিষ্কার তুমি দেখতে পাচ্ছ স্টিচ মার্কস। এই যে জায়গাটা এখন তো আবার ক্লিপ দেওয়া সিস্টেম হয়ে গেছে, ক্লিপ দেওয়া সিস্টেম হলেও যাদের কিন্তু হাইপারট্রফিক ইয়ে হয়েছে তাদেরও কিন্তু হবেই, কিন্তু এটা পরিষ্কার। এটা যে অপারেশন হয়েছিল, মেডিকেল অ্যাটেনশন পেয়েছিল বিয়ন্ড এনি ডাউট। আমাদের কাজ হচ্ছে whether that person received medical attention, হতে পারতো কাটা হতো অনেক সময় না, মেডিকেল অ্যাটেনশন ক্লিয়ারলি দ্যাট শোজ দ্যাট দ্যাট পারসন রিসিভড মেডিকেল অ্যাটেনশন। এইবারে যাও কোথায় কে কোন ডাক্তারকে ট্রিটমেন্ট করেছিল, সেলাই করেছিল। ইট হ্যাপেন্স পার্টিকুলারলি ইন সিরিয়াস ক্রাইমস, মার্ডার কেসেস, তাই না? যার এরকম হয়ে এসছে, তার সাংঘাতিক ইঞ্জুরি হয়েছিল, তো ন্যাচারালি কোথায় করেছিল সেটা তো খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। তো এটা তো শিওর যে কোনো না কোনো ডাক্তার হোক আর প্যারামেডিক্যাল স্টাফ হোক, যে সেলাই করতে পারে সে চিকিৎসাটা করেছিল, তো সেটা কোথায়? তো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে এজ অফ স্কার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমাদের ইঞ্জুরির এজে, সরি আমি বোধহয় ক্রস করে যাচ্ছি, নেক্সট কি ক্লাস রে, এনিবডি ওয়েটিং? এনিওয়ে আই উইল স্টপ হিয়ার। তো যাকে আরো কন্টিনিউ করবো, এইটাই শুধু বলে নিই। এটা কি আছে, আচ্ছা, এজ অফ স্কার আমি বলেছিলাম 1 মাসে একরকম, 2 মাসে একরকম, 6 মাসে একরকম, সেটা থেকেই বলতে পারি কতদিনের। তারপরে আমরা অ্যালিগেশনটা কী আছে এবং সেখান থেকে আমরা করব, তো সেটাই দেখব। তারপরে যে যখনই বলছি এই যে স্কার, আবারও বলেছি সেই জায়গায় ক্রিমিনালদের ক্ষেত্রে হয়, স্কার আইডি মার্কস আছে, রিমুভ করে দেবে। স্কার রিমুভ করা যায়?
স্কারের একটাই কথা আছে, স্কার ক্যান বি রিমুভ প্রডিউসিং অনলি অ্যানাদার স্কার। আমার এখানে একটা স্কার আছে, প্লাস্টিক সার্জারি করে আমি তুলে ফেলতে পারি, কিন্তু আর একটা স্কার হবেই পোস্ট সার্জিক্যাল, সেটা মিনিমাম হতে পারে, সেটা খুব হতে পারে। তো ওয়াইড এরিয়া ওই একই প্যাটার্ন না থাকতে পারে, তার চারিদিকে প্যাটার্ন হতে পারে, স্কিন গ্রাফটিং যেন। তাহলে স্কারের একটাই মেডিকেলি গেলে ইম্পর্টেন্ট, স্কার ইজ এ পার্মানেন্ট মার্কস, ইট ক্যান বি ইরেজড or removed but producing only another scar. এইটুকু মনে রাখিস, scar can never be removed without any evidence. That means evidence must be there, that is another scar. Another scars, ওই যে MLI of scar, এটুকু বলেই আমাদের আবার বলছি সবসময় তোমাদেরকে, যখনই বলবো আবার এখনো ভালো বলছি আমি, এখন তো তোমাদের পরীক্ষা নেই, সবসময় জিনিস আমাদের উচিত, তোমরা সবসময় পরীক্ষার সময় লেখার চেষ্টা করবে একদম মানে যে কজন ছেলে আছিস, আমি বলে ছেলে মেয়েরা আছিস, that I do not like, nobody likes, তোরা 4 লাইনই লিখবে, 4 লাইন কারেক্ট লিখবে। আবার বলছি ইম্পর্টেন্ট থিংস ফার্স্ট, লিস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস লাস্ট, মেবি থিংস, 4 লাইন 5 লাইন টু দি পয়েন্ট লিখবে, একদম কথা লিখবে না, লিখে খালি পাতা ভরালি। আমার 2 নম্বরের কথা লেখা আছে, তুই পকেটে কাগজে নিয়ে আসো, যাই নিয়ে আসো, আমি এখনো বলছি, আমি ওপেন চ্যালেঞ্জ আমি বলেছি, আমি তোমাদের বইও দিয়ে দিই, আমি বই দিয়ে দিব, I hope 80% students will fail. 80% students will fail, কারণ they must know where it is written, তাই না? সেটার জন্য জানতে হবে এবং কতটা লিখবো সেটা বুঝতে হবে, নাহলে ওই বইয়ের একটা কথা লিখতে লিখতে 2 দিন চলে যাবে। বই দিয়ে লিখে দিল, আমি 80% ছেলেই ফেল করব, এখনও তাই করছি, সুতরাং সেটা জানতে হবে কতটা লিখবো, কোত্থেকে লিখবো, সেটা তো জানতে হবে, সেই জিনিসটাই জানো। এনিওয়ে আর যাব না, তো এগুলো সব শর্ট নোট, আমি জানি I do not like the professor or teacher is waiting outside for the class, তো আজকের জন্য এটাই থাক। আবারও নেক্সট ক্লাস I shall continue next, আবার বৃহস্পতিবার থার্সডেতে ক্লাস, আমি হয়তো এটা কন্টিনিউ করবো, কিন্তু তোমাদের একটা কথা বলেছি, ইউ গেট দ্য বুক, স্টার্ট রিডিং, যেটা আজকে পড়ানো হচ্ছে এটাই আগে দেখো এবং দেখো ওটা কিভাবে লেখা আছে, তাতে করে আশা করা যায় তোমরা পরীক্ষার সময় অ্যান্সারগুলো অন্তত ঠিক মতো লিখতে পারবে। ওকে, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস, এই যে আবারও বলছি, অনেক অ্যানাটমি পড়েছো, চেনো এইটুকু, এখানে এটাই পড়বে, এটা কার হিউমারাস। অ্যানাটমিতে পড়েছিল শুধু এটা হিউমারাস, এখন এটা এখানে জানি এটা কার হিউমারাস, হুজ হিউমারাস। সুতরাং ইজ ইম্পর্টেন্ট, অ্যানাটমিতে এটা পড়েছো, কিন্তু জানো না এটা মেল না ফিমেল, এটার এজ কত জানো না, এখানে সেটাই পড়বে। অ্যানাটমি সবই অ্যানাটমিই পড়বে, কিন্তু ফার্দার ইনফরমেশন ইজ রিকোয়ার্ড ফ্রম দিস থিং। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বোন, তারা বলছি যে ফিমেল 3টে নিয়ে এসেছি, পরের দিন হবে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস, এগুলো পড়বে। আরও বলছি যে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এগুলো করবে। অ্যানাটমি নলেজ এখানে আরেকটু পিউরিফাই, আরও একটু ব্রড করে নাও, কারণ অ্যানাটমিতে তুমি শুধু অ্যানাটমি জেনে নাও, এইবারে জেনে নেবে আরও মোর স্পেসিফিক হয়ে, তাই না? এটা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর হিউমারাস নাকি আমার এদের নাগা সন্ন্যাসীর হিউমারাস, তাই না? এটা কিছু ভালো করে বুঝতে হবে। ঠিক আছে, থাক,